श्री रविदास जी हो की एको सतगुर प्रसाद। सौ की सार सुहागण जाने ताजे अभिमान सुख रलिया मान। सौ की सार सुहागण जाने ताजे अभिमान सुख रलिया मान। तन मन दे नयांतर राखे अवरा देख ना सुनय पाखे। प्यारी साध संगत जी राधास, पिछली बार साईं बुल्ले शाह दा कलाम लिया सी, जिहदे विच बुल्ले शाह ने अपने प्रीतम दी तांग इश्क प्यार और विराग दे विच बहुत कुछ किया सी। हमेशा इस मिरत मंडल दे अंदर कामल मुर्शिद मालिक दे प्यारे मालिक दियां भेजियां सरकारां आउंदियां हन, नाम दा प्रचार करन तो बाद फिर वापस जाके अपने सोमे विच, अपने मालिक विच, अपने खमीर विच, अपने भंडार विच समा जांदियां हन। महात्मा इस दुनिया दे अंदर कोई मत मजहब कौम देश खड़ा करने वास्ते नहीं आउंदे, बल्कि साडी विछड़ी हुई आत्मा नूं परमात्मा दे नाल मिलण वास्ते आउंदे हन। महात्मा किसी भी मजहब मुल्क कौम दे विच क्यों ना हो, वो कदे भी सानू कोई नवा पहरावा नहीं दसदे, ना ही वो महात्मा साडे हत्थां दे विच डंडे ते तलवारां दिंदे हन। वो तां बल्कि साडी विछड़ी हुई रूह नूं चितार के समझा के बुझा के फिर वापस उस मालिक दे नाल मिलना चाहुंदे हन। वो सानू ये दस्सण वास्ते आउंदे हन कि साडी आत्मा परमात्मा दी अंश है, सच्चे सतनाम समुंदर दा कतरा है, मालिक तो विछड़ी हुई है। ये वापस मालिक दे विच ही जाके सुख और शांति हासिल कर सकती है। जदों दी ये दुनिया बनी है, ये रचना रची है, उदों दा अकाल पुरख मालिक ने इक्को ही कानून बना रखिया है कि जदों भी कोई रूह वापस अपने मालिक दे देश विच जाना चाहुंदी होवे तां ओ किसी न किसी कामल मुर्शद पूर्ण महात्मा दी संगत दे विच जावे। रविदास महात्मा काशी जी दे इलाके दे विच बड़े उच्च कोटि दे महात्मा होए हन। इन्हां दी बाणी पंजवीं पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने दरबार साहब दे विच भी दर्ज कीती है। लगभग 40 शब्द आप दे दरबार साहब दे विच हन। होर भी बहुत सारे महात्मा दी बाणी पंजवीं पातशाही ने जात पात तो कढ़ण वास्ते वो दरबार साहब दे विच लिखी। कबीर साहब महाराज जलाहे सी, मुसलमान जलाहे सी, उन्हां दी बाणी भी दरबार साहब दे विच लिखी गई। बाबा फरीद मुसलमान सी, उन्हां दी बाणी लिखी गई। धन्ना जट सी, उन्हां दी बाणी भी लिखी गई। रामानंद पंडित सी, उन्हां दी बाणी भी लिखी गई। रविदास चमार सी, उन्हां दी बाणी भी उन्होंने खास तौर ते लिखी, ताकि ये जिहड़े लोग नफरत करते हैं मजहबां नूं, कौमां नूं, देसां नूं, तां इन्हां दे मन दे विच शांति आवे, संतुष्टता आवे, मन निर्मल होवे। उन्हां दा इहो भाव सी कि ये जीव जिहड़े 84 दे जेल खाने दे विच
ਰਾਤ ਦਿਨ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਕੇ ਇਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਕੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਤਮਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਫਕੀਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਉਮਰ ਥੋੜੀ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਸੀ। ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਤਮਾ ਔਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਪੰਡਤ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸੀ। ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਰਵਿਦਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਲਾ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬੀਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਜਾਗਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਬਾਦ ਚੋਲਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਕਬੀਰ ਦੇ ਉਸਤਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਔਰ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨੇ ਜੱਟ ਨੇ ਵੀ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਰਵਿਦਾਸ ਢਵੰਤਾ ਢੋਰ ਨਿਤ ਤਿਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਧੰਨੇ ਜੱਟ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਮਾਇਆ ਤਿਆਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਮਰੇ ਹੋਏ ਡੰਗਰ ਵੀ ਢੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਕੁਟਵਾਂਡਲਾ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੋਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੁਟਵਾਂਡਲਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਕੁਟਵਾਂਡਲਾ ਢੋਰ ਢਵੰਤਾ, ਢੋਰ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਢੋਰ ਢਵੰਤਾ ਨੀਤ ਬਨਾਰਸੀ ਆਸ ਪਾਸੇ, ਕਿ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮੈਂ ਡੰਗਰ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਡੰਗਰ ਢੋਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਗਰ ਜਨਾ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਵਖਿਆਤ ਚਮਾਰੰ, ਕਿ ਮੈਂ ਚਮਾਰ ਜਾਤ ਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਐਸੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜੀ ਹੈ ਕਿ 9 ਨਿਧੀਆਂ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਨਾਮ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ 84 ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਸੇਵਕ ਹੋਏ। ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੀਪਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਰਾਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਝਾਲੀ ਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਔਰ ਮੀਰਾਬਾਈ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਤਮਾ ਇੱਕ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਬਹੁਤ ਉਸ ਵਕਤ ਸੀ, ਲੋਕ ਆਪ ਦੀ ਛਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਹੀ ਸੀ, ਛੂਤ ਛਾਤ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਤਮਾ ਏਡਾ ਨੀਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਾਤੀ ਹੋਛਾ ਪਾਤੀ ਹੋਛਾ, ਹੋਛਾ ਜਨਮ ਹਮਾਰਾ, ਤੁਮ ਸ਼ਰਨਾਗਤ ਰਾਜਾ ਰਾਮਚੰਦ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਚਮਾਰ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 84 ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਆਪ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਆਪ ਨੇ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਵਾਹਦ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਰਵਿਦਾਸ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਏ ਗਏ ਦੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗਰੀਬੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕੀ ਹੱਸਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਆਪ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਸ ਦੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਰਵਿਦਾਸ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਬੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜਾਵਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤਕੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਇੱਕ ਪਾਰਸ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਰੰਬੀ ਆਰ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆ ਦੇਖ, ਜਿਸ ਤੂੰ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਇਹ ਛੁਆ ਦੇਵੇਂਗਾ ਉਹ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚਮੜੇ ਵਿੱਚ ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਔਜ਼ਾਰ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਬੜਾ ਹੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਹ ਲੈ ਲਾ, ਔਰ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਾ ਕੇ ਰਹੀਂ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਖਰ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਝੌਂਪੜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਛੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਵੇਗਾ ਔਰ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਬਣਾ ਲਵੇਗਾ, ਮौज ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤਵੱਜੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਈ 5-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਇਆ, ਉਸਨੇ ਆ ਕੇ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਉਹੀ ਝੌਂਪੜੀ ਦੇਖੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੀ ਨਹੀਂ? ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲੈ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਾਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਲੋਕ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਚਮਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਰੱਥ ਲੈ ਕੇ ਰੋਜ਼ 5ਵੇਂ-10ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਨੀਚ ਜਾਤ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਤੇਰੀ ਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਏਡੇ ਏਡੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਚਮਾਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਛੂੰਹਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਮੋਰੀ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਵਰ ਠੱਗ ਜਗਤ ਦੇ। ਨਿਕਲ ਚੱਲੀਏ ਇੱਥੋਂ ਚੋਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਠੱਗ ਔਰ ਜਗਤ ਦੇ ਚੀਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚੀਵਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਕੜ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਨ ਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਝਾਲੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਮੰਨੋ, ਮੇਰੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੋ, ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਵੋ, ਮੇਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੋ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ
84 ਦਾ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਆਵਾਗਮਨ ਤੋਂ ਜੀਪ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸ ਪਾਪ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਮਾਲਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਰ ਲਏ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਆਸ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਚਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਹੁਤਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਰ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਠ ਕੇ ਟੁਰ ਪਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਤਮਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਰੱਥ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਨ। ਹਿਸਟਰੀ ਖੋਜ ਕੇ ਬੜੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਰਵਿਦਾਸ ਜਿਸ ਵਕਤ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਸ ਝਾਲੀ ਬਾਈ ਨੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ, ਜਿਤਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ, ਜਿਤਨੇ ਨੇੜੇ ਪੰਡਤ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ, ਜਿਤਨੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਣੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਓ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਵੋ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਦਾ ਹੀ ਤਦ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹ ਆਪਣੇ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 3 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਜੋ ਜੀਵ ਖਾ ਲਵੇ, ਉਹ 81 ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਂ ਖਾ ਜਾਵੇ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਿੱਦੜ ਬਘਿਆੜੇ ਖਾ ਜਾਣ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਲਾਂ ਜਾਨਵਰ ਖਾ ਜਾਣ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜੀਵ ਖਾ ਲਵੇ ਉਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਈਏ, ਸੁੱਕਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਝਾਲੀ ਬਾਈ ਨੇ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਲੋਕ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ? ਜੋ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਦੇ ਦੇ, ਆਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਸਿੱਧਾ ਤੋਲ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਰਤੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਝਰੋਖੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਝਰੋਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ ਮਜਨ ਮੁਰਾਰੇ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਸਭ ਝੂਠੇ ਸਗਲ ਪਸਾਰੇ। ਹਰੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਐਵੇਂ ਪਸਾਰਾ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵਸਦੀ। ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਬੈਠੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੰਗਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਭੋਜਨ ਛਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਭੋਜਨ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ, ਰਮਦਾਸ ਚਮਾਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਥਾਲੀ ਪਰੇ ਕਰ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੀਵ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਰੀਮ ਆਪ ਮਾਲਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ, ਮਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਈਰਖਾਲੂ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਰੱਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਬਰ ਦੀ ਬਹੁਤ
ਤੇਜ਼ ਤਲਵਾਰ, ਫੌਲਾਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਬਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਔਰ ਫੌਲਾਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਣੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬਰ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਗਦਗਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਵੀਦਾਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਕਾ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਰਵੀਦਾਸ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਝਾਲੀ ਬਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਸੌ ਕੀ ਸਾਰ ਸੁਹਾਗਣ ਜਾਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਾਰ ਤਾਂ ਸੁਹਾਗਣ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਸੁਹਾਗਣ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਜਿਹੜੀ ਪਤੀ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਰੂਹ ਦਾ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਸੰਵਾਦ ਹੈ। ਰੂਹ, ਜਿਸ ਰੂਹ ਨੂੰ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਹਾਗਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੂਹ ਸੁਹਾਗਣ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਤੀ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੁਹਾਗਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਤੀ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨੰਗੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਫਿਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਬੰਨੀ ਕੋਈ ਉਂਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪਤੀ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਤੀ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਰੂਹ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪਤੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਵੀਦਾਸ ਮਹਾਤਮਾ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੌ ਕੀ ਸਾਰ ਸੁਹਾਗਣ ਜਾਣੇ, ਤਜ ਅਭਮਾਨ ਸੁਖ ਰਲੀਆਂ ਮਾਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਭਮਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਦੁਜਾਇਗੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਰਲੀਆਂ ਮਾਣਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਨਾ ਅੰਤਰ ਰਾਖੇ, ਅਵਰਾਂ ਦੇਖ ਨਾ ਸੁਣੇ ਅਪਾਖੇ। ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਕਰ ਦੋ। ਅਵਰਾਂ ਦੇਖ ਨਾ ਸੁਣੇ ਅਪਾਖੇ। ਨਾ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਨ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਲ ਵਿੱਚ, ਥਲ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ, ਪਹਾੜ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਰਵੀਦਾਸ ਝਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਐ ਰਾਣੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਪਤੀਵਰਤਾ ਇਸਤਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਸੌ ਦੀ ਸਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਸੌ ਕੀ ਸਾਰ ਸੁਹਾਗਣ ਜਾਣੇ, ਤਜ ਅਭਮਾਨ ਸੁਖ ਰਲੀਆਂ ਮਾਣੇ। ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਭਮਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਵੱਡਪਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਤਸੰਗੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਗੈਰ ਸਤਸੰਗੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਆਪ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਦਸਣਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀਵ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਨਾ ਅੰਤਰ ਰਾਖੇ, ਅਵਰਾਂ ਦੇਖ ਨਾ ਸੁਣੇ ਨਾ ਪਾਖੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਮਨ ਦੇ, ਤਨ ਔਰ ਮਨ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜਦ ਤਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੰਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਜਦ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਗਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਕਤ ਜਾਣ ਪੀਰ ਪਰਾਈ, ਜਾ ਕੇ ਅੰਤਰ ਦਰਦ ਨ ਪਾਈ। ਦੁਖੀ ਦੁਹਾਗਣ ਦੋਏ ਪੱਖ ਹੀਨੀ, ਜਿਨੇ ਨਾ ਨਿਰੰਤਰ ਭਗਤ ਨ ਕੀਨੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬੜੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
क्योंकि मां नूं अपने तोतले पुੱਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਤੋਤਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਹੱਕ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਹਰ ਤੁਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਚੀ ਔਰ ਸੁੱਚੀ ਹੈ। ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੌਕਤ ਜਾਣੇ ਪੀੜ ਪਰਾਈ, ਜਾ ਕੇ ਅੰਤਰ ਦਰਦ ਨਾ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਚਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਪੀੜ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੂੰ ਸਾਰ ਕੀ ਦੁੱਖੜੇ ਦੀ ਦੁੱਖ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰ ਕੋਲੋਂ। ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਫੋੜਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਾਫੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਵਿਰਹੋਂ ਸਤਾਈ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਦਿਆ ਕਰਦੇ। ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ਼ਕ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਸੀ, ਵੈਰਾਗ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਵਿਦਾਸ ਫਕੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੌ ਕੀ ਸਾਰ ਸੌਕਤ ਜਾਣੇ ਪੀਰ ਪਰਾਈ, ਜਾ ਕੇ ਅੰਤਰ ਦਰਦ ਨਾ ਪਾਈ। ਦੁਖੀ ਦੁਹਾਗਣ ਦੋਏ ਪੱਖ ਹੀਣੀ, ਜਿਨ ਨਾਹੀ ਨਿਰੰਤਰ ਭਗਤ ਨਾ ਕੀਨੀ। ਦੁਹਾਗਣ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਜਿਹਦਾ ਪਤੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਭੌਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਛੱਡ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ, ਦੂਸਰਾ ਛੱਡ ਤੀਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਹਾਗਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਏ ਪੱਖ ਹੀਣੀ, ਦੋਏ ਪਿਓਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਿਓਕਿਆਂ 'ਚ ਨਿੰਦਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਹੁਰਿਆਂ 'ਚ ਨਿੰਦਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਿਓਕੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੁਰਿਆਂ ਘਰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਦੁਖੀ ਦੁਹਾਗਣ ਦੋਏ ਪੱਖ ਹੀਣੀ, ਜਿਨ ਨਾਹੀ ਨਿਰੰਤਰ ਭਗਤ ਨਾ ਕੀਨੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਮਦੂਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿਣੀ ਹੀ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਨਾ ਮੰਨੀਏ, ਮਾਰ ਕੱਢੋ ਬੇਪੀਰ, ਕਿ ਇਹ ਬੇਪੀਰ ਹੈ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀਣ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪੁਰਸ ਲਾਤ ਕਾ ਪੰਥ ਸੰਗ ਨ ਸਾਥੀ ਗਵਨ ਅਕੇਲਾ, ਦੁਖੀਆ ਦਰਦ ਬੰਦ ਦਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਸ ਜਵਾਬ न पाया। ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਤਮਾ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸਲਾਤ ਦੇ ਪੰਥ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਰਸਲਾਤ ਇੱਕ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦਾ ਪੁਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੀ ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ ਨੂੰ ਘਸੀਟ ਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਘਸੀਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਸਲਾਤ ਕਾ ਪੰਥ ਦਹੇਲਾ, ਔਖਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗ ਨਾ ਸਾਥੀ ਗਵਨ ਅਕੇਲਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੰਗੀ ਅਰ ਸਾਥੀ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜੀਵ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮੁਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਹਨ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲ, ਉਹ ਜੀਵ ਕੋਟੀ ਦੇ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਾਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਮਰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਮਦੂਤ ਘਸੀਟ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਸੀਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਟੈਂਪਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਉਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਕਤ ਝੋਲਾ ਛੱਡਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਰੂਹ ਉਹ ਦੇਖ ਵਕਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਝੋਲਾ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਅਗਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰੂਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਭਗਤੀ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਰਾਤਾਂ ਝਾਗਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੋਲਾ ਛੱਡਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੈਂ ਫਲਾਣੇ ਟਾਈਮ ਫਲਾਣੇ ਐਸੇ ਦਿਨ ਤੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਦਫਾ ਉਹ ਰੂਹ ਉਹਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕਈ ਦਫਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਖੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਧੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਦ ਮਰਜੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਪ ਕੁੰਝ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਮਰਜੀ ਉਹ ਕੁੰਝ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਚੋਲਾ ਬਦਲਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੋਸ਼ੋ ਹਵਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਜੇ ਉਹ ਗੱਦੀ ਬਿੱਦ ਡਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਸੀਅਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲਾਣਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੋਲਾ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜੀਵ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੁਰਸਲਾਤ ਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੁਰਸਲਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਪੁਰਸਲਾਤ ਤੇ ਡੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਸਲਾਤ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਾਲੋਂ ਨਿੱਕੀ ਪੁਰਸਲਾਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਾਲ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀ ਬਰੀਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਸਲਾਤ ਕਾ ਪੰਥ ਦੇਹਲਾ, ਪਰ ਸੰਗ ਨਾ ਸਾਥੀ ਗਵਣ ਅਕੇਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੁਖੀਆ ਦਰਦਵੰਦ ਦਰ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਸ ਜਵਾਬ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਖੀਆ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਵੇਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਪੁਰਸਲਾਤ ਦਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਅਗਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਰਵਿਦਾਸ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ, ਜਿਉ ਜਾਨੋ ਤਿਉ ਕਰ ਗਤ ਮੇਰੀ। ਕਹੋ ਰਵਿਦਾਸ ਸਰਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ, ਜਿਉ ਜਾਣੋ ਤਿਉ ਕਰ ਗਤ ਮੇਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਗਤ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਕਹੋ ਰਵਿਦਾਸ ਸਰਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ, ਜਿਉ ਜਾਣੋ ਤਿਉ ਕਰ ਗਤ ਮੇਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਸਲਾਤ ਦੇ ਪੰਥ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਬਚਾ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਰਕਸ਼ਕ, ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਦਾ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂੰਜਾਂ ਉੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਡਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਮਾਂਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਵੇ ਕੂੰਜਾਂ ਦੀ ਡਾਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਬੈਠੇ ਉੱਤਰ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੂੰਜ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੂੰਜ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਡਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖੋ, ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਰਨ ਫਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੀਰਾ ਹਿਰਨ 3 ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਛਲਾਂਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਹਿਰਨੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੂਣੇ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੱਗ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਡਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਆਜੜੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਗਡਰੀਏ, ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਦੇ ਹਨ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਦੇ ਉਹ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾੜੇ ਵਿੱਚ ਭੇਡਾਂ ਵਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਿਣਦੇ ਹਨ ਕਿਤਨੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭੇਡਾਂ ਮੇਰੀਆਂ 100 ਸੀਗੀਆਂ, 99 ਨਿਕਲੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਭੇਡ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਭੇਡ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਭੇਡ ਕਮੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਭੇਡ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੋਵੇ, ਅੰਧੇਰੀ ਰਾਤ ਹੋਵੇ, ਲਾਲਟਨ ਜਲਾ ਕੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਬਗੇੜਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਭੇਡ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਲੱਭ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭੇਡ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਭੇਡ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, 2 ਪੈਰ ਇੱਧਰ ਹੱਥ 'ਚ ਪਕੜ ਕੇ, 2 ਇੱਧਰ ਪਕੜ ਕੇ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾੜੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਸ਼ਾ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਭਾਵੇਂ ਭੇਡ ਵਾਂਗੂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੂੰਜਾਂ ਵਾਂਗੂ ਡਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਉਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਹੋਰ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਦਿਨ ਆਵੇ ਸੋ ਦਿਨ ਜਾਹੀ, ਕਰਨਾ ਕੂਚ ਰਹਿਣ ਥਿਰ ਨਾਹੀ, संग चलत है हम पी चलना, दूर गवान सिर ऊपर मारना। ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ 793 ਸੁਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਉੱਪਰੋਂ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਤਮਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਦਿਨ ਆਵੇ ਸੋ ਦਿਨ ਜਾਹੀ, ਕਰਨਾ ਕੂਚ ਰਹਿਣ ਥਿਰ ਨਾਹੀ, ਸੰਗ ਚਲਤ ਹੈ ਹੰਪੀ ਚਲਣਾ, ਦੂਰ ਗਵਨ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਮਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਰਾਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਘੁਰਾੜੇ ਮਾਰੇ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਸਾਡਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਮਨ ਸਾਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਦਿਨ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਕੜਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਕੜਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੰਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਘੰਟੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਪਹਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੀਵ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਦਿਨ ਆਵੇ ਸੋ ਦਿਨ ਜਾਹੀ, ਕਰਨਾ ਕੂਚ ਰਹਿਣ ਥਿਰ ਨਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਾ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਥਿਰ ਰਹਾਂਗਾ, ਸਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਓਏ ਕਿੱਥੇ ਤੈਂਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਿਨ ਤੂੰ ਜਣੇ ਹੋਏ, ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਣਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ, ਜਦ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ, ਸੇਠ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ, ਲੀਡਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਲੇਟ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਚਲੇ ਗਏ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਰਵੀਦਾਸ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗ ਚਲਤ ਹੈ ਹੰਪੀ ਚੱਲਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗ ਸਾਥੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਹੰਪੀ ਚੱਲਣਾ, ਦੂਰ ਗਵਣ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਮਰਨਾ। ਰਸਤਾ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਤੇਰੇ ਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਲਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਸਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਕੰਨ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ, ਇਹਨੂੰ ਧੁਰਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਾੜੀ ਚਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੇਸ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਝਿਉੜੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ 5 ਤੱਤ ਘਟ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਠੀ ਫੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਤੋਂ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਅੰਗੂਠਾ ਤੇ ਲਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਆ ਕਿੱਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਹੁਣ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਕੀ ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਬੇੜਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕੌਣ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ? ਢਲ ਗਈ ਜਵਾਨੀ, ਬੜੇਪਾ ਆ ਗਿਆ, ਜੋਵਨ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਕੰਨੀ ਖਸਕਾ ਗਿਆ, ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ ਸਾਥੀ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਨਾ ਪਛਾਣੇ ਬੁੱਢੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ। ਬੁੱਢੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ? ਰਵੀਦਾਸ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗ ਚਲਤ ਹੈ ਹੰਪੀ ਚੱਲਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਾ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇ, ਸੰਗ ਤੇਰਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੈਂ ਵੀ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਸਿਕੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ, ਧੱਕੇ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਓਏ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣ, ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਰਵੀਦਾਸ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਆ ਤੂੰ ਸੋਇਆ ਜਾਗਿਆ ਨਾ, ਤੈਂ ਜੀਵਨ ਜਗ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਦੇ ਸੁੱਤਾ ਜਾਗ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਤੈਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਗ ਕੇ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਨੇ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਠ ਜਾਗ ਘੁਰਾੜੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੌਣ ਤੇਰਾ ਦਰਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੌਣਾ ਤੇਰਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਠ ਘੁਰਾੜੇ ਨਾ ਮਾਰ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿਕੰਦਰ, ਮੌਤ ਨਾ ਛੱਡਦੀ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ, ਸਭੇ ਛੱਡ ਗਏ ਅਟੰਬਰ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਏਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਉੱਠ ਜਾਗ ਘੁਰਾੜੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਘੁਰਾੜੇ ਨਾ ਮਾਰ, ਸਿਕੰਦਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੂੰ ਕੀ ਸੋਚੀ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਸੁੱਤਾ ਚਾਦਰ ਤਾਣ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਗੱਡੀ ਉਮਰ ਪਿਆਰਿਆ ਤੇਰੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਚੱਲਦੀ, ਕਈ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਆਈ, ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਗਾਫਲਾ, ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਘੁਰਾੜੇ ਮਾਰਦਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਅੰਬਾਲਾ ਵੀ ਟੱਪ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਗਾਇਆ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਉਹ ਬੜੀ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬਿਸਤਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ, ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਹੈ ਮੈਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਇਹ ਰਵੀਦਾਸ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਸੌ ਨਾ, ਜਾਗ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਰਵੀਦਾਸ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਆ ਤੂੰ ਸੋਇਆ ਜਾਗਿਆ ਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈਂਪ ਜਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਪੜ੍ਹ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਦੇਖਿਆ ਉਂਗਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਉਂਗਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਗ ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਚੁਪਕ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਪੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਵੀਦਾਸ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਗੋ ਸੁੱਤੇ ਨਾ ਰਹੋ। ਰਵੀਦਾਸ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਆ ਤੂੰ ਸੋਇਆ ਜਾਗਿਆ ਨਾ, ਤੈਂ ਜੀਵਨ ਜਗ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਜਿਨ ਜੀਓ ਦਿਆ ਸੋ ਰਿਜ਼ਕ ਅਮਰਾਵੇ, ਸਭ ਘਟ ਪੀਤਰ ਹਾਟ ਚਲਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਰੋਜ਼ੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਦ ਉਸ ਮਾलिक ने रोजी तेनू देनी है, क्यों मारिया मारिया फिरता है? जब कुछ आवे तो गर्व करता है, जब माया जावे तो रोन लगता है, जब माया चली जाती फिर रोंदा पुब्बा दे के। जदों आउंदी है आवे बड़े हंकार तुरे नर घूर घूर के, जावे करे खुआर मरे नर चूर चूर के। फिर झूरन लग जाता है, टटियां लगदियां हन, पेचस लग जाती है, हार्ट अटैक हो जाता है, ब्लड प्रेशर डाउन होता है, ब्लड प्रेशर अप हो जाता है, हाय हाय करदा दिल ते हथ रखता है, डॉक्टरों को भज्या फिरदा है। ये माया दा ऐसा हाल है। गुरु साहब कहते माया जेवड़ दुख नहीं, सब भव थके संसार। माया माया के जो अदकाई बिच माया पचे
ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਪਟਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਰਵੀਦਾਸ ਮਹਾਤਮਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਾਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹੱਟੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਤਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਏ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਉੱਠੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪਤੰਗ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਤੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਟਾਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇਬ ਚੋਂ ਦਸੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਆ ਲੈ ਪੁੱਤਰ ਦਸੀ, ਪਤੰਗ ਲੈ ਲਾ। ਉਹਨੇ ਪਤੰਗ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਤੰਗ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਤੰਗ ਨੂੰ, ਜੇ ਡੋਰ ਹੀ ਨਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇ? ਉਹ ਪਤੰਗ ਡੋਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਡੋਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਤੰਗ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਧਾਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਪਤੰਗ ਦਾ ਇਸਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ? ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਧਾਗਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਧਾਗਾ ਤੈਨੂੰ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੇ ਧਾਗਾ ਚੜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ 200 ਮੀਟਰ ਉਹ ਧਾਗਾ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ 200 ਮੀਟਰ ਧਾਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਤੰਗ 200 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਉੱਪਰ ਚੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ 200 ਮੀਟਰ ਤੇ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਚੜਾ ਸਕਦਾ, ਡੋਰ ਹੀ ਇਤਨੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ ਜਾਵੇਗੀ? ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤੰਗਾਂ ਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਮੇਰੀ ਪਤੰਗ ਨੀਚੇ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤੰਗਾਂ ਬੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਚੜ ਗਈਆਂ, ਮੇਰੀ ਪਤੰਗ ਥੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਇੰਨੇ ਕੇ ਨਾਲੇ ਸਾਰ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਤੰਗ ਦੌਰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪਤੰਗ ਨੀਚੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤੰਗਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਡੋਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਆਹਦੇ ਗੋਲੇ ਪਏ ਹਨ, ਇੰਨੀਆਂ ਰੀਲਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਰੀਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਤੇਰੀ ਰੀਲ ਉਲਝ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਤੂੰ ਤੇ ਡੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਜ ਜਾਵੇਂਗਾ ਔਰ ਡੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਪਤੰਗ ਚੜਾਉਣਾ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਡੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿੰਨਾ ਉੱਧੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗੱਠਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦਾ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪਤੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਜੁੱਟਾ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਡੋਰ ਉਲਝੀ ਪਈ ਹੈ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ, ਕਦੇ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਨੂੰ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਨੂੰ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਡੋਰ ਹੈ ਉਹ ਸੁਲਝਦੀ ਨਹੀਂ। ਮਛਲੀ ਜਾਲ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਸਰਖਾਰਾ ਅਸਗਾਹੋ, ਅੱਤ ਸਿਆਣੀ ਸੋਹਣੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਵੇ ਸਾਹੋ, ਕੀਤੇ ਕਾਰਨ ਪਾਕੜੀ ਕਾਲ ਨਾ ਟਰੇ ਸਰਾਹੋ, ਭਾਈ ਰੇ ਇਉਂ ਸਿਰ ਜਾਣੋ ਕਾਲ, ਜਿਉਂ ਮੱਛੀ ਤਿਉਂ ਮਾਨਸਾ ਪਵੇ ਅਚਿੰਤਾ ਜਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਚਿੰਤਾ ਜਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਰਵੀਦਾਸ ਮਹਾਤਮਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅੱਗੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰ ਬੰਦਗੀ ਛਾੜ ਮੈਂ ਮੇਰਾ, ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਸਮਾਰ ਸਵੇਰਾ, ਜਨਮ ਸਰਾਨੋ ਪੰਥ ਨਾ ਸਾਂਝ ਪਰੀ ਦਾ ਦੇਸ ਅੰਧਿਆਰਾ, ਤੈ ਰਵਿਦਾਸ ਨਿਦਾਨ ਦੀਵਾਨੇ, ਚੇਤਸ ਨਾਹੀ ਦੁਨੀਆ ਫਨ ਖਾਨੇ। ਹੁਣ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬੇਟਾ ਉੱਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹ, ਉਹ ਹੀ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਰ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਛਾੜ ਮੈਂ ਮੇਰਾ, ਮੇਰੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਮੇਰਾ ਧਨ ਮੇਰੀ ਦੌਲਤ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਭਰਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮਰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਦੱਸਣਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਵੀਦਾਸ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਬੰਦਗੀ ਛਾੜ ਮੈਂ ਮੇਰਾ, ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਸਮਾਰ ਸਵੇਰਾ, ਜਨਮ ਸਰਾਨੋ ਪੰਥ ਨਾ ਸਵਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਢਾਪਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੈਂ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੁਰਸਲਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅੱਗ ਦੀ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ? ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਤਵੀ ਨਰ ਜਾਗੇ, ਜਮ ਕਾ ਡਾਂਡ ਮੂੰਡ ਮੇ ਲਾਗੇ।
ਜਦੋਂ ਜੰਮ ਘਸੀਟਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁਣ ਅਬ ਕਿਆ ਪਛਤਾਏ ਕਿਆ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਚਿੜੀਆਂ ਚੁੱਗ ਗਈ ਖੇਤ। ਜਦ ਚਿੜੀਆਂ ਖੇਤ ਹੀ ਚੁੱਗ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਉਗਣਾ ਹੈ। ਰਵੀਦਾਸ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਨਮ ਸਰਾਨੋ ਪੰਥ ਨਾ ਸਵਾਰਾ, ਸਾਂਝ ਪਰੀ ਦੈ ਦਿਸੇ ਅੰਧਿਆਰਾ। ਕਉ ਰਵਿਦਾਸ ਨਿਧਾਨ ਦੀਵਾਨੇ, ਚੇਤਸ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਪੁਨ ਖਾਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਭਰਾਵਾ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੌਪ ਆਫ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਔਰ ਸੁੱਚਾ ਜਾਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਭੰਗ ਦੇ ਭਾੜੇ ਭੱਬਲ ਭੂਸਿਆਂ ਚ ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਸਾਲਰ ਸੋਈ, ਏਕ ਕਰੀ ਫੁਨ ਰਹਿਣ ਨਾ ਹੋਈ। ਏ ਤਨ ਐਸਾ ਜੈਸੇ घास की टाटी, जल गयो घास रल गयो माटी। ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਸਾਲ ਰਸੋਈ, ਏਕ ਘਰੀ ਫੁਨ ਰਹਿਣ ਨਾ ਹੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਦਫਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੁੱਛੀਏ, ਕੀ ਗੱਲ ਬੜੇ ਉਦਾਸ ਜਿਹੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪਲਾਟ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਟਿਆਲੇ ਕੱਲ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਵਧੀਆ, ਠਾਠ ਵਾਠ ਨਾਲ ਕੋਠੀ ਬਣਾਉਣੀ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੇ ਮੇਰੀ ਕੋਠੀ ਨੂੰ। ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ, ਸਾਲ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਸੋਈ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਡੂੰਗੀ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਇਹ ਨਿਉ ਰਖਾਈ ਗਈ, ਸਰੀਆ ਪਾਇਆ, ਵਜਰੀ ਪਾਈ। ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਘੜੋਤੇ ਧੜੋਤਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹੇ, ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਢਹਿ ਜਾਵੇ। ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਫਿਰਦਾ, ਕਰੇ ਇੱਧਰ ਜੀਪ ਨੂੰ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕੋਠੀ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸਤਰੀ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਰਸੋਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਬੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਕਿੱਥੇ ਗੈਸ ਰੱਖਾਂਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੀ? ਆ ਸੈਲਫਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲਤ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਟੈਂਡ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਉਹ ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਸਾਲ ਰਸੋਈ, ਇੱਕ ਕਰੀ ਫੁੱਲ ਰਹਿਣ ਨਾ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਰਸੋਈ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਰਵੀਦਾਸ ਮਹਾਤਮਾ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਸਾਲ ਰਸੋਈ, एक करी फुन रहन न होई। ए तन ऐसा जैसे घास की टाटी, जल गयो घास रल गयो माटी। ਇਹ ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘਾਹ ਦੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਨ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਈਏ ਜਾਂ ਛੱਪਰ ਹੋਵੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਈਏ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ है। जब हम घर से चले थे तो दिल में कुछ अरमान था, जब रास्ते में पहुंचे तो क्या देखे, एक पासे कब्रिस्तान था, एक पासे बिल्कुल शमशान था। एक मर्द की हड्डी पांव के नीचे आकर कहने लगी, ऐ मर्द समझ कर चलो मैं भी कभी इंसान था। कहता है समझ के चलो, जरा मुंह ਉੱਚਾ ਚੱਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਰੂਤੀਆਂ 'ਚ ਝੂਟਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਮਖਮਲ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਮੁੱਛਾਂ ਚੜਾ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਹੱਡੀ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਭਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀਆਂ ਵੀ ਹੱਡੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਲਣੀਆਂ ਹਨ, ਤੇਰੀ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ ਉਸਾਰਤੇ ਪੀ ਗਏ, ਕੂੜਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਗਏ, ਗੋਰੀ ਜਾ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚਲ ਪੈ ਗਏ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਤੁੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋ ਸੀ ਮਿੱਤ।
कोई मित्र नहीं साडा होवेगा। अतुलवी पुत्र ने कई फड़ के बहुत सारी मिट्टी ऊपर सट देनी है, क्योंकि मुसलमाना दे दबिया जाता है। तोलते नहीं मिट्टी कितनी ऊपर पाउनी है, ऊपर सिटी चले जाते हैं। कहते अजे चंगी तरह नहीं, फिर ऊपर फिर के हड्डियां नाल उसनूं तोंदे हन। कहते जरा चंगी तरह थल्ले मिट्टी लग जावे। आ हालत हुंदी है। असीं सोची की बैठे हाँ। हुण रविदास महात्मा अगली तुक दे विच खोल के दसणगे। हाँ जी। पाई बांध कोटांब सोहेरा ओ पीलागे काड सवेरा कर किनार उरा तन लागी ओ तो पूत पूत कर पागी कह रविदास सबे जग लूटिया हम तो एक राम का छूटिया। सारा कुछ कह के रविदास ने बहुत उच्चा संदेश दिता है। आप कहते हैं भाई बंद कुटुंब सहेरा, जेड़े बच्चे पाले सी सोहणे सोहणे फराकां लिया लिया के, जिन्हां नाल प्यार करदे सी, जेड़े जिन्हां नूं असीं अपने समझदे सी, ਉਹ ਸੇੜੇ ਹੋਏ। लड़की आई बंबे कलकत्ते ते, कहंदी करदे की हो, दूरों पिटदी आई, फिर अंदर आ गई। 2 मिनट स्यापा कीता, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੰਬੇ ਗੱਡੀ ਪਕੜਨੀ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਰੋ, ਫੂਕ ਆਓ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਓ ਯਾਰੋ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭਾਈ ਬੰਦ ਕੁਟੁੰਬ ਸਹੇਰਾ ਉਹ ਪੀ ਲਾਗੇ ਕਾਢ ਸਵੇਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਲਦੀ ਕਰੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਆਪ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਘਰ ਕੀ ਨਾਰ ਉਹ ਰਹਿਤ ਸੰਗ ਲਾਗੀ, ਉਹ ਪੀ ਭੂਤ ਭੂਤ ਕਰ ਭਾਗੀ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੀ ਇਸਤਰੀ, ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੂਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੌਰਨ ਇਸ ਤਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਬੂਤ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜੇਕਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਚੀਲ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਭਾਈ ਪੰਡਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੀਲਣ ਵਾਲਾ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਦੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਲ ਗੱਡਦਾ ਹੈ, ਰੋਸ਼ਨਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਲ ਗੱਡ ਦਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਵੜੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਘੜਾ ਲਿਆ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਭੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਘੜਾ ਪੂਰਾ ਫੁੱਟੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਸਾਬਤ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਭਰਾਵਾ, ਗਲਾ ਜਾਏ ਸਾਬਤ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਜਾਏ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੁਟੁੰਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਜੇ ਬੁੜਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰੇ ਹਟ ਜਾ, ਪੁੱਤ ਆਪੇ ਲਾਵੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਚੌਹਾਂ ਪਾਸੇ ਅੱਗ। ਬੁੱਢੇ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਐ ਨਹੀਂ ਅੱਗ ਲਾਈ ਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਓਏ ਇੱਥੇ ਫੂਸ ਪਾ ਕੇ ਲਾ ਤੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਫੂਕ ਕੇ ਲਾਟ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੱਤਾਂ ਖਿਲਾਰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਦੂਰੋਂ ਲਾਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਰੋਂਦੀ ਰੋਂਦੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 13 ਦਿਨ ਤੱਕ ਤਿਰਿਆ ਰੋਵੇ, ਫਿਰ ਕਰੇ ਕਰਵਾਸਾ। 13 ਦਿਨ ਰੋ ਕੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚੀ ਕੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਓਏ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਐਡਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ, ਜਿਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਰਵੀਦਾਸ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਫੁੱਲ ਚੁਗेंगे। ਫਿਰ ਫੁੱਲ ਚੁਗਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਫੁੱਲ ਚੁਗਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਰੱਸੀ ਗਲੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਧਾਗਾ 4 ਕਿੱਲੀਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਖਾਕ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਚੌਹਾਂ ਪਾਸੇ ਕਿੱਲੀਆਂ ਗੱਡ ਕੇ ਧਾਗਾ ਚੌਹਾਂ ਪਾਸੇ ਵਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਵੀਦਾਸ ਮਹਾਤਮਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿ ਰਵੀਦਾਸ ਸਵੇ ਜਗ ਲੁੱਟਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌ ਰਵਿਦਾਸ ਸਵੇ ਜਗ ਲੁੱਟਿਆ।
ਇਹ ਜਦੋਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਆਵੇਗਾ, ਕਰ ਮਦਦ ਪਾਰ ਲੰਘਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਬੁੱਲੇ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਕੁੜੇ, ਕਰ ਕੱਤਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੁੜੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਰ ਕੱਟ ਚਰਖਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੁੜੇ, ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕੁੜੇ, ਇਹ ਚਰਖਾ ਹੈ ਅਨਮੋਲ ਕੁੜੇ, ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾ ਰੋਲ ਕੁੜੇ, ਕੁਝ ਕਰ ਇਸ ਦੀ ਪਰਚੋਲ ਕੁੜੇ, ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁੜੇ, ਕੱਟ ਚਰਖਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੁੜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਚਰਖੇ ਨੂੰ ਕੱਤ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੰਦ ਪਾ ਬੈਠ ਕੇ, ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚਰਖਾ ਕੱਤ, ਤਮੂਣੀਆਂ ਬਣਾ ਜਿਤਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇ, ਇਹਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਬਣੇਗੀ, ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਦਾ ਟਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਟੋਲਾ ਤੈਸੋਂ ਦਿੱਤਾ ਢਾਕਣ ਕੋ ਪਤ ਮੇਰੀ, ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਜਾਮਾ ਸਲਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਤ ਢਹਿ ਸਾਡੀ ਢਕੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਰੇ ਦਰਗਾਹ ਕਹੇ ਨਾ ਕਹੂ, ਆਓ ਬੈਠ ਆਦਰ ਸਭ ਦੇਉ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹੋ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭੇ ਜਗ ਲੁੱਟਿਆ, ਹਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਛੁੱਟ ਗਏ ਹਾਂ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਨੇ ਛੂਟ ਸਨਾਨਕ ਸੱਚੀ ਤਰਤ ਉਤਾਰੀ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਭਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਘਰ ਕੀ ਨਾਰ ਉਰੇ ਤਨ ਲਾਗੀ, ਉਹ ਤੋ ਪੂਤ ਪੂਤ ਕਰ ਪਾਗੀ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭੇ ਜਗ ਲੁਟਿਆ, ਹਮ ਤੋ ਏਕ ਰਾਮ ਕੈ ਛੂਟਿਆ।